मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयम् प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयम् प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवम् पदम् ते तीर्थम् च तीर्थीकरणम् भजामि हे तीर्थपादानुसवम् पदम् ते तीर्थम् च तीर्थीकरणम् भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்ப பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இத கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்திலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். மகாகணபதயே நமஹ. வாக்தேவ்யை நமஹ. மாத்ருभ्यो நமஹ. பித்ருभ्यो நமஹ. ஆச்சார்யேभ्यो நமஹ. அதிதிதேவதாभ्यो நமஹ. ஸ்ரீ சத்குரு பரபிரம்மதேவதாभ्यो நமஹ. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्. ॐ श्री जगदम्बायै नमः. अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्. ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः. श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम्. श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः. ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ॐ महालक्ष्मीम् तर्जनीभ्यां नमः. ॐ माहेश्वरीम् मध्यमाभ्यां नमः. ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः. ॐ कात्यायनीम् कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ॐ कौमारीम् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. ॐ इन्द्राक्षीम् हृदयाय नमः. ॐ महालक्ष्मीम् शिरसे स्वाहा. ॐ माहेश्वरीम् शिखायै वषट्. ॐ अम्बुजाक्षीम् कवचायहुम्. ॐ कात्यायनीम् नेत्रत्रयाय वौषट्. ॐ कौमारीम् अस्त्राय फट्. भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः. ध्यानम्. ॐ
नेत्राणाम् दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम् हेमाभाम् महतीम् विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम् घण्टापण्डितपादपद्मयुगलान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम् इन्द्राक्षीम् परिचिन्तयामि सततम् प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम् इन्द्राक्षीम् द्विभुजाम् देवीम् पीतवस्त्रद्वयान्विताम् वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम् इन्द्राक्षीम् नौमि युवतीम् नानालङ्कारभूषिताम् प्रसन्नवदनाम् भोजामप्सरो गणसेविताम् ॐ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रप्रारम्भः इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा एवम् 10 दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकाङ्गी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मीः सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोकापराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम्
सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत् स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः स मे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वमय पतिर्ज्वरः ज्वरम् च ज्वरसारम् च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरम् चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरन्ते मुखम् रौद्रम् नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरम् मृत्युभयम् घोरम् ज्वरम् नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यम् त्रिलोकीम् ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिशूलक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीम् महिषस्य मर्दिनीम् सशङ्गचक्राम् शरशूलधारिणीम् तान् दिव्ययोगीम् सखजातवेदसीम् दुर्गाम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखे दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु माम् मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरम् तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भ निशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रुमाभाम् विद्या प्रदान समये शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्ग विजये पितमालनिलाम् देवीम् त्रिलोकजननीम् शरणम् प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षी स्तोत्रम्। ॐ इन्द्राणी मासुनादिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। ॐ इन्द्राणी मासुनादिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा मरते पतिः। ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता। ह्रां बीजम् ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम्। श्रीसाम्ब सदाशिवप्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः।
ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम्। शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यन् ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा। अथ कवचस्तोत्रम्। ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम्।
कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम् कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु माम् प्रतीच्याम् वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो माम् पायादुदीच्याम् दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वम् परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौळिर्भालम् ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासाम् सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततम् कपाली वक्त्रम् सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वाम् सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठम् गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयम् पातु पिनाकपाणिः स्कन्धौ वृषस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयम् पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलम् दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरम् पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यम् ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिम् पायात्कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशम् पृष्ठम् सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयम् पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयम् मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगम् पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे माम् मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो माम् गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितम् रक्षतु शङ्करो माम् स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितम् माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनाम् सदा शिवो रक्षतु माम् समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तम् प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णम् मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु माम् रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्र पटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्ड
कोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनाम् शतमाततायिनाम् छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदूराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगमगुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टशपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय
मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ॐ अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 600,000 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रश्शुशुभे शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोभिवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम्
ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगीश्वैरगतिर्ययौ। इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थं श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाबिबसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्वं तुरीगा वशिनी वशासि सकृत्य त्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्त्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். எல்லாம் வேதம் 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 தானா வேதம் தான் இருக்கிறோம். அந்த வேதத்தினுடைய குலத்தான் நான் சொல்றேன், வேதத்தினுடைய குலத்தான் சொல்றேன்னு சொல்லி அவன் சைவம் புஸ்தகம் வைஷ்ணவ புஸ்தகம் சரி, சாக்கிய புஸ்தகம் சரி, சுப்பிரமணிய புஸ்தகம் சரி, இந்த வேதத்தினுடைய குல நான் சொல்றேன்னு சொல்லி. அதனால புஸ்தகம் வேறங்கிறதுனால இந்த மதத்தை பிரிக்கிறதுக்கு அதனால கொஞ்சம் தூரம் ஏமாத்தலாம். அப்போ ரொம்ப தூரம் போயிட்டா அது இந்த வேதம் வந்து தடுக்கிறது. அப்படி இது ஒன்று இருக்கேங்கிறதுக்காக தான் சரி போனா போறதுன்னு விட்டு வச்சிருக்கணும்னு எனக்கு சந்தேகம். அதனால இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிற வேற அறுத்துட்டு வேதங்கிறது எப்பவும் வேதம் தான் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. அந்த வேதம் எங்கே இருக்கோ அது என்ன சொல்றதோ ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இவ்வளோ புஸ்தகங்கள்லையும் என்னடான்னா ஆரியம் வேதம் உழைத்து தமிழ் சொல்லி வள்ளுவனார் வெண்பா உழைத்து வெண்பாவதுலாம் வேதத்தில் இருக்கு, ராமாயணத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு, கம்பராமாயணத்துக்குலாம் வால்மீகிலாம் வேதத்தில் இருக்கு, திருவாமூலத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு, வேதத்துக்குலாம் சொல்றது, தேவாரத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்கு. எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புஸ்தகத்தில் தான் கடைசியில் வந்து முடிகிறதுங்கிறப்போ பெரிய மதத்தை வேறையா ரெண்டா பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வந்து விட்டுருவோம்ட்டு அது வந்து விட்டுருப்போம் போல இருக்கு. ஆனால் அந்த வேதம் இங்கே இருக்கு என்ன என்னது சொல்றது, கனவாட்டில் 30 ரூபா 30 வருஷம் வேதாத்தியம் பண்ணாலும் கூட இந்த வேதத்துக்கு என்ன சாஸ்திரம் அர்த்தம் கேட்டால் அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது, தெரியல. நாங்கள் அத்தியானம் பண்ணால் அதான் தெரியும். சாஸ்திரம் வச்சாலும் ஏதாவது தக்கம் தெரியும், எங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும். அதில் வாக்கியார்த்தம் சொல்லுறது வேதத்துக்கு ஒரு மந்திரத்துக்கு நாங்கள் என்ன மந்திரம் சொல்கிறாள் எங்களுக்கு சொல்லிக்கிறல அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவோம்னா அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும்னு அவ்வளோ தெரியுதா சாஸ்திரிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லலாம், ஓரியன்டல் நாஸ்கன்ற அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன், இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் விருதம் அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன். இப்படி இருக்கிறோம் வெள்ளக்கார தேசத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு வேதத்துக்கு நம்மளுக்கு அர்த்தமே தெரியாது, சாஸ்திரத்துக்கு தெரியாது, கனவாட்டுக்கு நிச்சயம் தெரியாது. நம்மளோட லௌகிகமாக இங்கிலீஷ் என்ன பேசணும், சாஸ்திரத்தை வச்சுக்கால் ஒன்றுமே தெரியாது, வேதத்துக்கு அர்த்தமே தெரியாது. அதனால அது மறைஞ்சு இருக்குது. அதுதான் தமிழில் மறைன்னு இருக்குது, இருந்தாலும் மறைய முடியும் மறைன்னு இருக்கு. ஆனால் எல்லாத்தையும் கடைசியில் சொல்லி பார்த்தா அதான் எங்களுக்கு அதான் போகணும் அதான் போகணும் அதான் போகணும்னு ஒரு வருஷமும் வருது.
ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அந்த மரத்தில் மறைஞ்ச பாகம் எது? வேறு தான். அது என்ன இருக்கும்? பூவில் வாசனை இருக்கும், பழத்தில் ருசி இருக்கும், இலையில நிழல் இருக்கும். இது என்ன இருக்கும்? வேரில் மண் வாசனை தான் இருக்கு. இலையும் பூமியும் சொல்லிட்டா அது உயிர் போகாது. இந்த வேற இருந்துட்டா உயிர். ஆனால் மறைஞ்சுதான் எடுக்கும், மண்ணு கீழே மறைஞ்சு எடுக்குது. நீ யாரா காயை கேட்டா பட்டையை கேட்டா நீ யாரா அங்கே இருந்தா வேர்ல இருந்தா நான், இலையை கேட்டா நானும் அங்கே இருந்தா வந்தேன், மலையை கேட்டா நானும் அங்கே இருந்தா வந்தேன், எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனால் அது மறைஞ்சுதான் கிடக்கும், அதுக்கு மறையும் வேறு ஒன்றும் முடியாது, முடியாது. ஆனால் அது 20 நாள் தான் இப்போ நம்ம படித்தோம், இதுவும் பாகிஸ்தான். அதனால இப்போ வேத பாடசாலையில் நாட்டுக்கோட்டை சுற்றிலும் பாக்கி செய்வாங்க, விசேஷம் சிற்பம் பிராமணம் அநேக வரிசைகள் வச்சுருக்கான். சுற்றும் சில வரிசைக்கு 1,50,000 60,000 வச்சுருக்கான். அதெல்லாம் இப்போ பாடசாலை வச்சு வேதத்தை வளர்க்குறதுங்கிறதுலாம் ஒரு 70 வருஷத்துக்குள்ளே தான். அது வந்து அத்தனை பேரும் தோப்பனா இடத்துலேருந்து நாம் இந்த கோத்திரம் இந்த சூத்திரம்னா வேதத்தை அவர் சொன்னது நாம் அத்தியனம் பண்ணி நம்ம பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய முதல் கடமை. அப்புறம் தான் வயசு கடமைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாலும் இவன் வயசு கடமை நினச்சாலும் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தையாவது அவன் அப்பா மாட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு இவன் பிள்ளை கவர்ந்து கொடுக்குறானேங்கிறதுக்காக அவன் சாப்பாட்டை நாம கவனிப்போம்னு எல்லாரும் சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தோம். எந்த ஜாதிக்காக சத்திரம் கட்டாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி வேத வச்சுக்கலான பிராமணனுக்கு சத்திரம் கட்டுறோம், அண்ணன் போட்டுட்டு அப்படி நினைச்சு ஒரு சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் வேதாத்தியனம் பண்ணினவனா இந்த அப்பாவோட சாப்பிட்டு இந்த ஒருத்தன் சத்திரத்தை சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தர் போய் கையை காய்ச்சிட்டு போயிட்டு வந்து இப்படி வந்துருக்கோம். அப்புறம் இங்கிலீஷ் வாசிக்கணும்னு வந்து இங்கிலீஷ் வாசிக்கணும்னா நமக்கும் 50 60 அப்போ 15 ரூபா சம்பளம், 15 ரூபா அப்போ 1,500 ரூபா இருக்கும். இப்போ 1,500 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ காலட்சம் நடக்குதோ அவ்வளோ காலட்சம் 15 ரூபா நடக்கும். அப்போ 60 வருஷத்துக்கு உண்டு. அதனால அதை படிச்சுடுவோம், ஒரு மெட்ரிகுலேஷனாவது ஜாஸ்தினோம் அப்படின்ட்டு இது வேதாத்தியனம் பண்ணி ஊழியத்தை ஏற்றி ஒரு பரம்பரையாக ஒரு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா. இதுலேருந்து போன உடனே திருப்பி பிடிச்சது அந்த இங்கிலீஷு. நம்ம வெள்ளக்காரன் காட்டிலும் கூட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும், நம்ம ஊரில் இருக்கான்ட்டு அந்த சஸ்திரி சீனா சஸ்திரி இந்த சஸ்திரி எல்லாம் பணம் தான் பேசுகிறான்ட்டு பேர் வாங்கிடுச்சு. அதனால அந்த ஈவனம் போகிறப்ப வேதம் தொலைஞ்சிது. வேதம் தொலைஞ்ச உடனே கொஞ்சம் ஆஸ்திகால இருக்கிற செய்வாளுக்கும் சுற்றி இருக்கும். நமக்கு நம்ம செய்வோம் வைஷ்ணவம் எல்லாம் வந்து வேதத்திலான ஆசாரம் இருக்குது, அது கொஞ்சம் நாம் செய்யணும்ட்டு அது கொஞ்சம் பாடசாலை வச்சா கொஞ்சம் பாதி 4 பிள்ளைகளாவது இருக்க வேண்டியது. உத்தியோகம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் காஃபி கிளப்பும் சினிமாவும் வந்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கூட வேதாத்தியனத்துக்கு போகிறதே இல்லை, ஒரு பையன் கூட போகிறதில்லை. யாரோ போகிறது இல்லைன்னா யாரோ வைதிக மேலே தூஷணமாக நாங்கள் இருக்கோம். நம்ம பிள்ளைய நம்ம ஓட தயாரான நம்ம அது தயாராக இல்லையா. அப்போ ஊரார் பிள்ளை ஏழை பிள்ளை ஓடும்போது நாம் நினைச்சுக்கணும். நாம் எல்லாரும் நம்ம பிள்ளைய விட தயாராக இருந்தால் தான் வேதத்தில் நிஜமாக நமக்கு சொல்லி இருக்குன்னு அர்த்தம். நாம் இல்லாமல் எவனோ கல்வி போகிறவனோ சினிமாவுக்கு போகிறவனோ அவங்க ஓடுறதுன்னு அவன் கூட நம்ம கூட நம்ம வர முடியாது. அதனால் இது பெரிய தப்பு நம்ம இல்லை. இப்படி இந்த வெள்ளக்காரனை ஊர்களை விதிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சோன்னு சொன்னேன்னா பெரிய தப்புன்னு சொன்னேன்னா அந்த மாதிரி இப்பவும் பாடசாலைக்கு பையனுக்கு போகிறதில்லை நமக்கு இப்போ நம்ம பிள்ளைய நம்ம வேலை செஞ்சு விட்டோம்னு. அதனால் விட்டு அவன் ஏழையாக கூட பணக்காரனாக இருக்கணும்னா நமக்கு ஆசை, வேலைக்கு போனால் கட்டி விடுங்க நமக்கு ஆசை நினைச்சுட்டு. அதனால தான் நாம் ஒன்றும் புரியல. யாரோ சாஸ்திரத்துக்கு இல்லை கூட உத்தியோகத்துக்கு வந்துருக்காங்க, ஏன்னா அது சாஸ்திரம் வைக்கிறோம். அவ்வளோதான். அது ஒரு தலைமுறை நடந்துக்கணும். அந்த சாஸ்திரம் எல்லாத்தையும் விட்டுக்கினா பெரிய உத்தியோகம் இல்லை. அவனுக்கு வந்து வேணுக்கு விசேஷம் இல்லை. அவாத்துக்குள்ள உத்தியோகத்துக்கு போகிறாங்க, கூப்பிட்டு போகிறாங்க. இவ்வளவுக்கும் மூலமாக இருக்க முடியாது. வேறு ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்துருக்கு. இதெல்லாம் தொலைஞ்சி இருக்கிறதுனால உண்மையை எழுதியிருப்பேன் இந்த வேதம் என்ன வரும். அதனால் நான் பண்ணுறோம் பண்ணலையோ அடியோட அவளும் சுற்றியோடும் நிறைய பண்ணினான். அப்புறம் அநேக ஊரில் வெள்ளாடும் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் இன்னும் பிராமணாலும் பண்ணியிருக்கேன். அவளுக்கு சொல்றது நல்லா இருக்கிறதுனால வேணும் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் ஒரு இதுவும் கூட வருது, எல்லாம் காலி. அதனால் நிலம் இருக்கிறதோ வெறும் கட்டணமாக இருக்குது. சிங்கத்தை எடுத்துட்டான் சர்க்காரில், அப்புறம் டோல்கேட்டெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வரலன்னா அதுவும் இடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது. இல்லைவனா இல்லைவனா எதாவது வாடகை சொல்லணும், இல்லைவனா வேறு ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்கு வரும். அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு நம்ம ஹிந்து மதத்துக்கு இது வேற, அது
இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வச்சு வராது இருக்கு. ஆனால் பாடசாலைக்கு போய் பண்ணுறதுங்கிறதே 2ஆம் வருஷம் தான். சாப்பாட்டுக்காக தான் போகுது. சாப்பாட்டுக்கு கூட வீட்டில் வழி இல்லை. இன்னொரு இடத்துல எங்கே போனால் கூட சாப்பாடு ஆகாதுன்னு போனால் தான் எங்கள் பாடசாலைக்கு போகணும். அப்படி வச்சுருக்கு இல்லை. இப்போ ஏதோ ஒன்று வந்துடுறது. ஒரு வேலை இல்லாதனா இன்னொரு வேலை ரொம்ப மட்டமான வேலையாவது அந்த ட்ரபிள்ஸுங்களும் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிடுறது. அதனால் இப்போ அதுக்கு கூட ஆள் இல்லை. அதனால நம்ம பிள்ளைகள்லாம் நமக்கு என்ன கஷ்டமானாலும் சரி ஒரு 5 வருஷம் ஒரு மலையாளத்துலாம் நம்பூரி பையனெல்லாம் 7 வயசில் அபிநயம் பண்ணி ஒரு பவனத்துக்கு திண்டு ஒரு கிருஷ்ணாஜன் மேலே விடுவான். ஒரு தண்டம் ஒன்று இருக்கும். 7லேருந்து 5, 12 வயசு வரைக்கும் பூர்ணமாக கீழே கொடுக்க மாட்டான். இந்த கிருஷ்ணாஜன் கொடுத்துக்கலாம். எங்கே அத்தியானம் நடக்குதோ அங்கே தான் போவோம். இல்லை நான் எனக்கு 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய வரைக்கும் நான் 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய இருக்குல்ல அது வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ அடியோட போயிடல. ஒரு பெரிய கம்யூனிஸ்ட்டு நம்பூர் காடுன்னு ராஜகரமணன் அவனும் அத்தியானம் பண்ணிட்டுருக்கான்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் அத்தியானம் பண்ண வேணும்னா இந்த ஜாதியிலேயே அத்தனை பேரும் எழுதி விட்டு வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு ராஜத்தை இப்போ பாதி அந்த ஜாதியில் பாதி பேர் நிச்சயமாக அத்தியானம் பண்ணியிருப்பேன். அதனால நான் எல்லாரும் அந்த கடமை திரும்ப அவன்கிட்ட வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருந்தோம். 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ படிக்க வைப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பையன் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான்னா சம்பாதிச்சு போகும். அப்போ உத்தியோகத்துக்கு கூட போய் இன்னொருத்தருக்கு சலாம் போயிட்டு சேவாவுக்கு கூட பண்ண வேண்டாம். நானும் போய் உத்தரவா கிடையாது வைக்கணும்னு தோன்றுவிடும். அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு மட்டும் உத்தரவா கிடையாது வச்சுட்டு நம்ம மட்டும் ஆசிரியர் ஒரு மோடாக்குட்டி கடை உத்தரவா கடை ஏதாவது வச்சுட்டு இருக்கும். ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு பைசா போதும். பாக்கி என்ன 1000 2000 சம்பாதிக்கிறவங்க எத்தனை பேருக்கு 1000 2000 சம்பளம் வருது. அதுக்கெல்லாம் திண்டாடுறதா 100 ரூபா 150 ரூபா தானே 3 விஷயம். 1000 2000 கடைசியில் கணக்கு பார்க்குறப்போ அவன் இங்கிலீஷ் வச்சுட்டு வரான். அங்கே இருக்கிறது அவன் 2000 3000 வாங்குறான். முதல்ல அவனுக்கு 500 ரூபா சம்பளக்காரன் தேவையில்லை போட்டுட்டு நான் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்குறதுக்குன்னு அவன் வாங்குறான். 4000 சம்பளத்துக்கு அவனுக்கு கார்டு வச்சு கொண்டிருக்கு, அது வச்சுருக்கு, இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கு. 500 ரூபாய் இருந்தால் இந்த செலவெல்லாம் இல்லை. 500 ரூபாக்காரன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீக்கலாம் போட்டுருக்கேன்னு இருக்கான். அதனால இதெல்லாம் வெறும் இதுதான் ஆசை தான். என்ன குழந்தைகள்லாம் குழந்தைகளெல்லாம் நான் அத்தியானம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வாக்காவது சுற்றி இருக்கணும். இப்போ அத்தியானம் பண்ண பையன் தான் முதல்ல பாஸ் பண்ணுறான். அப்படி அப்போ இந்த 10 நாள் வேதாத்தியம் பண்ணாமல் இருக்கணும். இதுதான் வெறும் லௌகிக மிராஜாராக இருக்கிறவங்க பிள்ளைலாம் லாஸ்ட்டு தான் உட்காந்துருக்கான். அது நான் பார்த்து தான் இருக்கேன். ஒரு 2-3 தடவை பிள்ளைகள் வேதாட்சரம் வாயில் வந்தவங்க ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணேன். வாக்கியத்தில் வெறும் சாஸ்திரத்தில் தான் ஈரோடு பையன்லாம் கடைசியில் தான் இருக்கேன். அதை நான் புதுசாக பார்க்குறேன். அதனால ஒரு 5 வருஷம் நமக்கு வேதத்துக்கு வேதத்திலே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் 20-25 வருஷம் இருக்கும் போகட்டும். ஏதாவது ஒரு தொழில் அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிற தைரியம் வந்தால் தான் இந்த ஆபத்து நிறுத்தியாகும் வகுப்புது. நம்ம மதம் ரசிக்கணும்னா ப்ராபகண்டா மிஷன் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னா அவன் மதத்துக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படை கிடையாது. அந்த மதம் இருக்குன்னா வேறு நிமிஷம் அடிப்படை. நமக்கு அப்படி இல்லை. மறை இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் கலையும் தப்புவோம். அந்த வேதத்தை வசதிக்கு அனுப்பிச்சோன்னா அவருடைய தபசு இதனால தான் நம்ம நிற்கிறது. பாக்கியமதம் ப்ராபகண்டா ஆள் ஜாஸ்தி சேர்க்கிறது. அதனால வாஸ்தவமாக நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ணி தபசு பண்ணி மந்திரார்த்தத்தை தெரிஞ்சுன்னா ஈஸ்வர அனுகிரகம் தானாக ஏற்படும். அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால இந்த மதம் நிற்கும். அந்த இல்லாத அவளுக்கெல்லாம் வேற பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரகாரம் ஒவ்வொரு பிரகாரம் அவாவா அந்த மாதிரி மார்க்கங்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன். நமக்கு அந்த மார்க்கம் இல்லை. அதனால பிள்ளைகள்னாலையும் இந்த மாதிரி மலையாளத்தில் இப்பவும் செஞ்சுட்டு இருக்கு, பாதி ஜனங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் பூர்ணமாக அவாவாத சாக்கை சுக்ரஜிஸு, சிறுவர் சாமம், சிறுவர் ருக்வேதம், சிறுவர் கிருஷ்ணஜிஸு, இந்த 4 நம்ம தேசத்தில் இருக்குது. இதில் ஏதாவது ஒரு சம்ஹிதையாவது பூர்த்தி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆலோசிக்கிறது பாக்கி விஷயத்தை. அப்படி இருந்து தீர்மானம் பண்ணோம்னா நல்லது அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அதுக்கு அடுத்தபடி இதை படிச்சுவானா என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறதுனால தானே இப்போ ஒருத்தரும் பாடசாலைக்கு போகணும். பாடசாலைலாம் சுத்தமாக கொடுக்கு, இதுதான் இடியுது, இல்லைனா வாடகைக்கு விடுறான், இல்லைனா வேறு காரியத்துக்கு போய் கொடுக்குறான். இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாத நிலையில்
வெறும் வேதாத்தியம் மாத்திரம் இல்லை, பிச்சை வாங்கினப்போ இந்த புத்த மதத்துலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஜென்மத்தில் ஒரு 20 நாளோ 25 நாளோ பிக்ஷு ஆயிடணும்னு வருமாறுமா சிலோகங்கள்லாம் சயாமங்கள்லாம் ராஜா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு சாமிகள் ஆயிடணும், சன்னியாசி ஆயிடணும் புத்த பிக்ஷுலாம். அப்புறம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். ஒரு புத்த பிக்ஷு ஆகணும். நம்ம மதத்தில் சாமியாரை போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது. அவன் மதத்தில் ஒரே சாமியாரை பிக்ஷு இருந்தால் எத்தனை பேர் வேணால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சாமியார் ஆகணும் அப்படின்னு பிக்ஷு ஆகணும். ராஜா வந்து இத்தனை தேவதாங்க போட்டுருந்தான். அவன் வந்து இத்தனை எல்லாம் மொட்டை அடிச்சுட்டு மஞ்சள் துணி கட்டிட்டு கையில் பிச்சை பாத்திரம் வாங்கிட்டு பிச்சை வாங்கிட்டு ஆரம்பித்தான். ராஜா இத்தனை நேரம் அப்படின்ட்டு பிரம்மாவில் பிரைம் மினிஸ்டரோ ராஜாவோ எல்லாரும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓட்டிருக்கான். நம்ம மதத்தில் மேலாசிரமத்துக்கு போனால் அப்புறம் கீழே வரக்கூடாது. அவன் ஆசிரமத்துக்கு எத்தனை பேராக வரலாம். ஒரு விஷயத்தை பற்றி 10 பேரும் என் ரசனா வந்தோம், கல்யாணம் வந்தோம், 10 பேரும் விட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு கணக்கு சொல்கிறோம். அது ஒரு மாதிரி அவளுடைய பழக்கம். அதனால நமக்கு இந்த சன்னியாசம் கிடையாது. சன்னியாசி எதுவும் சொல்லி போக முடியாது. அந்த பிரம்மச்சாரிகளாக 7வது வயசுலேயே பிச்சை வாங்கிட்டு அவங்க வீட்டில் சாப்பிடுறது. 4 வீட்டில் போய் பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும். குரு சொல்லி கொடுக்குறானே அவனும் என்ன பண்ணுறது, அவனுக்கு விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணுறது. குருகுலங்களுக்கு இதாக இருக்கும். குருகுலம் கொடுக்கலாம்னு நிறைய பணம் வசூல் கொண்டு குருகுலம் பேரை போட்டு அவனுக்கு சம்பளத்தை போட்டு இவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து உட்காந்துக்கணும். அது குருகுலமே இல்லை. இது அதனால குருகுலம்னா பையனை குருகுலத்துக்கு வேண்டி விட்டுற வேண்டியது. உபநயனம்னா உபநயனா கிட்ட நயனம்னா அழிச்சு போகிறதுன்னு இருக்கும். குரு வந்து கிட்ட அழிச்சு போகிறது தான் உபநயனம்னு இது. நயனம்னா அழைத்து கொண்டு போவதற்கு தான் நயனம், அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் நயனமும் இருக்கு. நாயகன்னா நடத்துகிறவன், அதுதான் நாயகன். சேனாநாயகன்னு சொல்கிறோம். இது கூட லங்கையில் கொண்டாடி சேனாநாயகான்னு சொல்கிறோம். சேனாநாயகன்னா நாயருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நம்ம தேசத்தில் நாயக்கருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நாயுடுங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். ஒரு சைன்யத்துக்கு சீட்டு வீடாக இருக்கும். படையாட்சின்னு சொல்கிறோம், படையாட்சி வந்துடும், படையாட்சின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி நாயக்கன்னு சொல்கிறோம். இந்த படையாட்சிகளே தான் நம்ம கடலூர் வரைக்கும் படையாட்சின்னு வேறு, கடலூருக்கு அப்புறம் செங்கல்பட்டு மெட்ராஸ் வரைக்கும் நாயக்கர்னு வேறு, அவளுக்கு வன்னியர்களுக்கு. இந்த மாதிரி நாயகன்னா நடத்திக்கிறவன் அப்படின்னு. கண்ணுக்கு சர்வேச காலத்து நயனம் பிரசாரம்னு சொன்னோம். நயனம்னா கண்ணுக்கு பேர். கண் என்ன பண்ணுறது, அதுவும் நம்ம கை கொடுத்து அழிச்சுன்னு போடுது. பட்டையனை நடத்திட்டு போகிறவங்க கையில் ஒரு கை கொடுத்து ஒரு பையன் வந்து அழிச்சுன்னு போகிறான். அவன் தான் இவங்க நாயகன். நாயகன்னா நடத்தி அழைத்து கொண்டு போகிறவன் அப்படின்னு இருக்கும். கண் இல்லாததுன்னா கை வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஆள் வேண்டியிருக்கு. கண் இருக்கிறவனுக்கு, கண் இல்லாதவனுக்கு இந்த ஆளும் கழியும் எந்த வேலை செய்யுதோ அந்த வேலை இந்த கண் செய்யறதோ இல்லையா. கண் தான் நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து அங்கே அழிச்சுன்னு கொடுக்கணுமோ. கண் இல்லாமல் இன்னொரு ஆளுநர் வந்து அழிச்சுன்னு கொடுக்குது. அதுக்காக இன்னும் நயனம் தான். நயனம் பேர் இருக்கு. காரணம் நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போடுறது, நடத்தி வச்சு கொண்டு போடுறது. அதனால கண்ணுக்கு நயனம்னு பேர். உபநயனம்னா குருவுடைய சீரத்துக்கு அழித்து கொண்டு போகுது, வந்து விட்டுறது. ஒரு 5 வருஷம் அந்த விஷயமும் விட்டுறது. சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா இது பிச்சை வாங்குறது. 5 இத்தனை வீட்டில் பிச்சை வாங்கினோம்னா வாத்தியார் என்ன பண்ண சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வயதுக்கு வந்து வாத்தியார் வயதுன்னு பண்ண முடியாது. பிச்சை வாங்கிட்டு வர வேண்டியது. வாத்தியார் விட்டு வேண்டியது அன்னன்னைக்கு சாப்பாடுலாம் சோறாக தான் இருக்குது. சம்பளம் பேங்க்கு செக்கு அதெல்லாம் என்ன கிடையாது. இப்போ சோத்தோட சேருனா மறுநாளைக்கு இருக்காது, நிற்கின்னு தீர்த்தும் தான் நீங்கள். அதுக்கப்புறம் பழம்னு இன்னும் மறுநாளைக்கு அடுத்த வருஷம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த செஞ்சுரி வரைக்கும் இருக்க முடியாது. இருந்தாலும் அதில் தான் தில்லு வந்து போகிறது எல்லாம் பண்ண முடியும். சோத்தில் அதிகமாக போர்க்க முடியாது, தில்லு தான் தீர்க்கணும். 1000 பேருக்கு சோறு போட்டால் அப்படி அவ்வளவு இருக்கிற வேலை வீணாக தானே போகிறதுன்னா எனக்கு இது இல்லை. அவ்வளவுக்கும் நரிக்கிறவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு வயத்துல தான் போடுது. இல்லைன்னா காக்காவை காத்துட்டு இருக்கு. இவங்க மனுஷனுக்கு போடுறதா வசதி காக்காய்க்கு போடுறதுக்கு மற்றவாங்க ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆத்மா இல்லாமல் எங்கேயாவது அது திண்டாடு தான் திண்டாடும். இதுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை, எரியாத கூட நஷ்டம் இல்லை. அப்பெல்லாம் ரேஷன் டைப்லாம் எரியாது அப்படின்னு ஒரு முக்கிய எரியாதுன்னு ரொம்ப கடுமை பண்ணிட்டு இருந்தார் மந்திரிகள்லாம். நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே அப்போ தான் ஜாஸ்தியாக எரியணும்னு அர்த்தம். அப்போ தான் பிச்சைக்காரனுக்கும் நெருக்கிறவனுக்கு சோறே கிடைக்காது ரேஷன் டைப்பில். அப்போ தான் நிறைய எரியணும்னு என்னுடைய விஷயம். எரியாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. எரியத்துக்கு சக்தி உள்ளவங்க நிறைய எரிதான்.
அது நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இருக்கும், அவனுக்கு கிடையவே கிடையாது சொல்லிட்டு. அதனால இந்த உபநயனத்தை பண்ணி ஒரு 5 வருஷம் நம்முடைய கடவுளை இது வந்தது, அதான் நமக்கு இது, அதை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சொல்லி வச்சுட்டு போகணும். அது கூட எழுதிக்கணும். வயிற்று பாட்டுலாம் அப்படி எழுதிக்கணும். வயிற்று பாட்டு கிடைக்கல போச்சுன்னா வயிற்று வந்து போகிறது இல்லையா, உடம்புக்கு வந்து கொடுக்குது இல்லையா, எத்தனை பேர் கூட வீடு வீட்டுவோம். இப்போ என்ன இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா நம்ம நம்ம போயில்லையானா அவ்வளோ இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால திண்டாடு திண்டாடுறோம், வயிற்றுக்கெல்லாம் திண்டாடுறோம், திருத்திருக்கலாம் திண்டாடுறோம், அநேக காரணத்தினால சுற்றி போகிறோம். அப்படிதான் போட்டுவேன். இதுக்காக தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் போடல, தேச சுவாதந்திரம் வரணும்னா எத்தனை பேர் நான் தூக்க மாட்டேங்குது போயிருந்து போகிறேன். எத்தனை பேர் அதுக்கு இன்னும் உயிர் விட்டு இல்லையானா ஒரு காசுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக அவளுக்கு இது நல்ல காரணம் பண்ணுறது, அந்த காரணத்துக்கு இன்னும் உயிரோட இல்லையான்னு. அதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு அந்த மாதிரி எதுக்காக நமக்கு ஏற்பட்டுதோ அந்த மாதிரி அந்த கடமை நாம் செய்ய வேண்டியது. இது நம்முடைய மதம்னு சொன்னால் அதுக்கு பிராணிகளுக்கு அதுக்கு சேமமானது. அவளுக்கு எப்பவும் சாட்சியமான மரணத்துக்கு அப்புறம் கூட அவளுக்கு நல்வழிக்கு காரணம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினால்தான் அந்த ஒரு புத்தகங்களையும் அந்த நூலையும் அந்த அனுஷ்டானத்தையும் நான் வச்சுருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் வசதி, நம்ம வயத்துக்கான வசதி, நம்ம உயிரக்கான வசதி அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம்னா இதுக்கிட்ட எல்லாருமே என்ன வேண்டாம். எல்லாரும் ஒரு 5 வருஷம் வந்து எல்லாரும் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பிச்சை வாங்கணும், வீட்டில் வச்சுக்கூடாது. இப்படி 4 சிஸ்டம் இருந்தாலும் 4 பேர் தாய்க்குவாதி வாத்தியாருக்கு வாதின்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தா வாத்தியாருக்கு சம்பாதிக்கவே வேண்டாம். வாத்தியாரோட சம்பாதிக்க வேண்டாம். 4 சிஸ்டம் இருந்தால் பிச்சை வாங்கி போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வாத்தியாருக்கு பாதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வாத்தியார் வீட்டில் ஒரு முறை போட்டு சாப்பிட்டோம்னா சரியாக போயிடும். செத்தா விடுவப்புற முறை போட்டு சேர்த்தோம் அதுவும் போகவே வேண்டாம். இன்னும் நல்லா உடம்பு இன்னும் இருக்கும், பயத்தில் சாப்பிட்டுருக்கோம். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் திவ்ய சம்பிரதாயம் தானாக அப்படி அது வளரணுமானா இப்போ இருக்கிற நிலையில நாம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஒன்றும் உபகாரம் இல்லையே அப்படின்னுட்டு பணம் வராது, பையன் கஷ்டம் நானே இப்படி கொண்டாடுறோம், வேலையாக இருக்கிறோம், நம்ம காலத்துக்குனா நம்ம பையன் இன்னும் கஷ்டப்படுவோம், ஏதாவது அதிகாரம்னா அந்த இருக்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. அது வீட்டு பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு எல்லாம் பணங்காது ஒரு எண்ணம். இந்த பணம் கேள்வி கேள்வின்னு சொல்கிறா என்னுடைய நல்ல அதிகம் பண்ணுறாங்க. அதனால ஏதாவது பண்ணிட்டு அவன் நிறைய லட்சமாக சுற்றி முதல் வச்சுட்டு இருக்கா, அங்கே போக முடியல, போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவன் போகிறதுக்கும் வேற இருக்கா, சத்திரம் கட்டினாக்கூட வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லை. இப்போ எல்லாரும் அவன் ஒரு சம்பாதிக்கணும் உத்தியோகம் அப்படி ஓடுறதுனால நித்தியாலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஆளே கிடையாது, ரொம்ப குறைஞ்சி போகுது இப்போ இந்த காலத்தில். அதனால இந்த எல்லாரும் யார் வந்து அத்தியானம் நியமாத்தியானத்தோட இந்த மாதிரி ஒரு பாடசாலை செய்கிறாங்க, ஒரு குரு வீட்டுக்கு போய் புத்தகம் நம்ம நீண்டு அவனுக்கும் புத்தகம் வாங்கி போட்டுட்டு நாமும் புத்தகம் வாங்கி சாப்பிட்டு அப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கோ இந்த பெற்றோர்கள் தானே இப்போ சந்தேகப்பட்டு பயப்படுறான். அப்போ நான் எல்லாரும் அந்த பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வேணுமானா அந்த குழந்தைகளுக்கோ நான் வந்து கொஞ்சம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கணும். முதல் இன்னும் சில ஏழைகளான குழந்தைகளை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அவள் பெற்றோர்களுக்கு அவங்க இருக்கிற இடத்தை தேடி அப்படி யாரும் 2 பேர் இருந்தால் கூட அவளுக்கு கொண்டு போய் அவளுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கழிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்தில் அப்பா இது வச்சுட்டு 1 மாதம் காலம் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம கையாளான பணத்தை நான் அவளுக்கு போய் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு தோன்றது, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு குழந்தை பேராலையோ ஒரு பெரிய பெரியவாள் பேராலையோ அவான் பேரால ஒரு உண்டியல் கட்டி வைக்க வேண்டியது. அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஒரு 6000 ரூபா இந்த உண்டியலை விட வேண்டியது. 27 நட்சத்திரம் அதில் 13,000 ரூபா சேரும். 12 நட்சத்திரம் வரும், 12 பதிமூணு வருது. அதனால 27 கணக்கு பண்ணீங்க, ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு 1 ரூபா விட வேண்டியது. எத்தனை நட்சத்திரம் வருதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் 13 நட்சத்திரம் வரலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த 13 ரூபாயை ரீதியாக 215 ரூபாய் கணக்கு பண்ணிட்டு அதை வந்து இந்த அத்தியானம் பண்ணுற வாழ்க்கைலாம் யாரு வந்து பணம் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்காக
அப்பேற்பட்ட கைங்கரியத்தை சில பேர் செய்கிறார். இப்போ எந்தெந்த ஊரில் வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதில் முக்கியமாக ஒரு குருவண்டத்தில் போய் அந்த குரு ஒன்றும் சம்பளம் வாங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் ஏதாவது சாஸ்திரம் அவர் அத்தியனம் பண்ணுறாருன்னா அவரண்டு போய் இதெல்லாம் போய் இது பண்ணுறதுக்காக அப்படி பிக்ஷா வாங்கிட்டு அத்தியானம் பண்ணுற பையன்கள் இன்னதோ ரொம்ப அபூர்வமாக லட்சத்தில் இருக்கணும் 10 லட்சத்தில் இருக்கணும் இங்கே இருந்துருக்கேன். அப்படி இருக்கிற அவள் கேள்வி பிடிச்சி அவளுக்கு பணம் கொடுக்குறது சில பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறான். அது தவிர கொஞ்சம் இன்னும் பாடசாலையில் வச்சுட்டு உத்தரண்டு பேராவது படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த உயிரை பிராணம் வச்சுட்டு. அப்படி இருக்கிறவன் பாதையில் விட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அவார்டு பெற்றவர்களுக்கும் அப்போ நீங்கள் குழந்தைகளை பூர்த்தியாக பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்து அப்புறம் அந்த அத்தியானம் பூர்த்தி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் உபகாரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் முழுக்க தெய்வம் பண்ணவும் பண்ணலாம். அதுக்காக சில பேர் இந்த கைங்கரியத்தை எடுத்துட்டு நடத்திட்டுருக்கேன். அவளுக்கு வருஷத்தில் ஒரு 15 தான் அவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் ஒரு நட்சத்திரத்தில் அந்த நட்சத்திரத்தில் குழந்தை நட்சத்திரத்தில் வேதத்துக்காக எடுத்து நான் பூர்த்தி வச்சுருக்கேன். வந்து ஒரு முடிக்கிற சமயத்தில் அந்த அந்த கைங்கரியம் பண்ணுறதுல அவள் பொறுப்பாக கைங்கரியம் முடியாக நடத்துலையும் அவள் நம்பிக்கை உள்ளவாலும் அவள் ஏற்பாடு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அது ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் ஒரு முடிவை வச்சு இது பணமாக இருக்கணும். பணம் கொடுத்துட்டா சரியாக வச்சு நம்ம பையன் அத்தியானத்துக்கு விட வேண்டியது நினைக்கக்கூடாது. இந்த பணம்ங்கிற அபராதம் இத்தனை நாள் நாம் பண்ணாமல் இங்கே சேகாயத்துக்காக இந்த சாஸ்திரம் போட்டு போனாங்க அந்த பாபத்துடைய பரிகாரத்தும் அது இனிமே அதுக்கு இதனால மன்னிப்பு வந்துடாது. அதனால குழந்தைகளை எப்படியாவது நாம் வந்து முழுக்க தகுந்து விடணும். இதெல்லாம் ஆட ஒரு சாஸ்திரம் எத்தனையோ பூசணம் வைக்கிறோம், 7 பூசணம் வைக்கிறோம், ஒரு சாஸ்திரத்தை பூசணம் இருக்கணும். அதுக்கு பூசணும், அது கொஞ்சம் கோப்பை பண்ணுறது, இது கோப்பை பண்ணுறது, பூசணம் வச்சா அது நிறைய உணர்ந்து வந்துவிடுது. அதில் 10 நாள் கொஞ்சம் செலவழிச்சா போதும். பையனுக்கு 15 ரூபீஸ் வாங்கல இவ்வளோ பண்ணுறப்போ ஏதாவது ஒரு பூசணம் எப்படியோ வாசல் நல்ல சௌகரியம் தான். முழுக்க 5 வருஷம் விட்டுற வேண்டியது 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வேறு படிப்பு இருக்குது. வயத்து படிப்பை பற்றி அப்புறம் தான் எழுதிக்கணும். அப்படின்னு இருந்தால் தான் அவன் மதம் நிற்கும். அன்றைக்கி தான் நிற்கும். நாம் தியாகம் பண்ணினா தான் நிற்கும். அதுதான் மதத்தினுடைய ஆதாரம். அதனால் அந்த காரியத்துக்கு மண்ணில் இருக்கிறவாழ கொஞ்சம் ஆதரிக்கிறதுக்கு ஒரு குடும்பத்திலையும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ரூபா போட்டு இன்னும் 2 ரூபா கடைசியில் போட்டு 15 ரூபாயா அனுப்பிச்சா எங்கெங்கே படிக்கிறா, என்னென்ன தீர்மானம் இருக்கா, என்னென்ன எழுதுவா தேடி பார்த்து ஊடுருவி பார்த்து அவள் அதையே வந்து கொடுக்க முடியாத சில பேர் இருக்கா. அவெல்லாம் எங்கே இருக்கா, அவள் பேர் என்ன, அவள் எப்படி சொன்னான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு 2-3 நாளில் மருத்துவ ரிப்ளை கார்டு போட்டுட்டா இந்த அட்ரஸ் சொன்னால் நீங்கள் இப்போ ஆயாவில் சொன்னால் ஒன்றும் மருந்து எதுவும் இதாக போயிடும். ரிப்ளை கார்டு போட்டுக்கலாம்னா அதுதான் அந்த அட்ரஸ்ஸு அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அமைச்சு எல்லாம் வச்சு இது கும்பகாமம் இருக்கின்ற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். அதனால் இது வரைக்கும் ஒரு 60-70 வருஷமாக நம்ம பண்ணின தப்புக்காக வருஷத்துக்கு 15 ரூபா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து சுற்றி உள்ள வேலைன்னா எல்லா குழந்தை வேறாலையும் 2 வைக்கலாம். சுற்றி இல்லை ஒரு குழந்தை வேறாலாவது 10 பேராலையாவது பெரிய வேலை 10 வேலை 6 நட்சத்திரத்தில் கூட்டி தருவதுன்னு பண்ணி அதை எங்கெங்கே படிக்கிறாங்கன்னா இந்த வருஷம் ஒரு 20,000 ரூபா இந்த மாதிரி 25,000 ரூபா வசூல் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் ஏற்பாடு என்ன பண்ணிட்டு போன வருஷம் சித்திரை மாதம் முதல் தேதி வரைக்கும் முதல் இந்த வருஷம் சித்திரை மாதம் முதல் தேதி வரைக்கும் எத்தனை பஞ்சாயத்து ஆகிருக்கு அவருக்கு, எத்தனை பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு 1/4 ரூபாயா 1/4 ரூபாயா 1000 பஞ்சாயத்துனா 1000 ரூபா 1000 1/4 ரூபா 500 பஞ்சாயத்துனா 500 ரூபா சொன்னாங்கன்னா பரிசு பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் அழைச்சிட்டு போய் எங்கெங்கே பண்ணுறானோ அவனை பரிசு பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்தது. அவனுக்கு கையில் கொடுத்துல எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியார் இருந்த கொஞ்சம் வேலை வேலை வந்துருங்க வரல செலுத்த உள்ள வரல அவன் ரிப்ளை கார்டு 4 1/4 வருஷம் 6 இருந்தாலும்
எல்லாருமே வரணும். வந்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளை காலத்தில் ஓடின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த 15 ரூபா வந்த உடனே பிரசாதம் தெரியும்னு பேசிக்கிட்டோம். மடத்துக்கு தெரிவிச்சா அதுக்கு யார் கைங்கறி பண்ணுறாலோ அவள் கணிச்சாலும் மடத்துக்கு தெரிவித்து இது வந்த உடனே பிரசாதத்தை கொடுக்குறதுன்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அது பிரசாதம் அனுப்புறதுக்கு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த மறைஞ்சு கிடக்கிற இந்த மண்ணு நாற்றம் அடிக்கிற வேதத்தை மண்ணு நாற்றம் ரொம்ப ருசியாதான் இருக்கும், ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது, இந்த மழை பெய்யான வெயில் நாளில் மழை பெய்யுறது கொஞ்சம் அது வந்தோடனே திரும்ப ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மண் வாசனை ஒன்று வரும். ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அந்த மண் வாசனை. துளசியுடைய மூலத்துக்கு இருக்கிற வேரில் இருக்கிற மண் எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மண்ணெல்லாம் வாசனையாக இருக்கும், துளசி வாசனையாக இருக்கும், திவ்ய சுகமாக இருக்கும். அது பாக்கி மல்லிப்பூ இல்லிப்பூ முல்லைப்பூன்னா காமத்தை என்ன சில தடவை ஈஸ்வர அர்ப்பணமாயும் பண்ணுறோம், சில இடத்துல நமக்கு காமத்தை விருத்த பண்ண முடியாத புஷ்பமாக ஆகிடுறது. துளசிப்பூ கேவலம் ஆத்மாவை மாத்திரம் சாந்தமும் பக்தியும் கொடுக்கக்கூடியது துளசி வாசனை. துளசி அப்படிங்கிறது அந்த நாற்றம் அடிக்கிறது வேறில்ல. அதனால மண்ணுக்கு வாசனை இருக்கு, மழை இருக்கு தான் தெரியக்கூடிய வாசனை வாசனை வருது, மண் வாசனை. அதனால அந்த மண் நாற்றம் அடிக்கிறது வேணும். அதாவது ரட்சிச்சு மழையா இருந்தால் கூட அது மழை நாம் காத்திருந்தது தான் நாம் பாகிஸ்தானாக போகாமல் இருக்கோம். உலகம் முழுக்க ஒரு ஸ்தானம் இருக்காது, எல்லாம் ஒரே தர்மஸ்தானமாக இருக்கணும் லோகம் முழுக்க. அந்த மாதிரி தபஸ்தா அனுஷ்டானம் இருந்தானா சகல மதஸ்தானுக்கும் ஒரு பக்தி இருக்கு, உண்மையாக தியாகம் பண்ணிருக்கு. நம்மளுடைய உயிர் கிடைச்ச வயத்தை கிடைச்சா கிடைக்கிறது, கிடைக்கா போனது. இந்த 12 வயசுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வயத்தை பற்றி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தியாகத்தை வந்துட்டுதா. ஆனால் ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்பு வந்துடும். எல்லாருக்கும் நமக்கு சுவாமியோட அனுபவம் தான் நம்மகிட்ட எல்லாருக்கும் அன்பு வருது. நமக்கு சுவாமியோட அனுபவம் கூடாது, நம்ம மட்டும் மாதிரி எல்லாரும் அன்பா இருக்கணும்னு சொன்னாலும் அது நடக்குமா? ஏமாத்த சுவாமி ஏமாத்திட்டு இருந்தாலும் அவர் நம்ம ஏமாத்திடுவார். அதனால நாம் பகவானுக்காக நம்ம செஞ்சு கர்மானுஷ்டானங்களை செஞ்சு தியாகம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு குடலை எதிர்பார்க்காம பாவசானம் பண்ணிட்டு சிவசிவத்தில் பண்ணிட்டு ஆகாரத்திலையும் உபவாசம் நியமிக்கிற காலங்களில் உபவாசம் பண்ணிட்டு கண்ணாகாரத்தை சாப்பிடாமல் எது நாட்டுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கண்ட இடத்துல சாப்பிடாம இந்த ஆகார நிமிஷம் நான் வச்சுக்கிட்டு அப்படி இருந்தோம்னா ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு அனுகிரகம் வந்துட்டா லோகத்தில் எல்லா ஜனங்களுக்கும் புரியுது இருக்குது. இப்போ இந்த உணவு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இருக்கிறதுக்குன்னா இப்போ இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து திருக்குமத காலம் கிறிஸ்தவம் போச்சு, அது காலம் புதுவம் போச்சு அப்படின்னா அதனால எது வயசுலன்னா அது ஒன்றுதான் இருக்கணும்க்கு. ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஆவியாக இருக்க முடியாத மதத்தை தவிர இன்னொரு மதத்தை போய் தேட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஜனங்களுக்கு? இதில் ஏதாவது மாசு இருக்கு, குறை இருக்குங்கிறதுனால அதை சொல்ல முடியாது. இது சுத்தமாக இல்லைன்னா இன்னொரு மதம் அவசியம் இல்லை. தானா எல்லா மதமும் ஒரு எல்லாத்தும் ஒரு மதம் தான்டாப்பா, எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான், தெய்வம் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற உண்மைக்கும் இதனால தான் வரும். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 12வது வயசுக்கு அப்புறம் தான் வயத்தை போட்டுட்டு யோஜனை பண்ண வேண்டியது. 6வது இப்போ இன்னைக்கு நாள் வந்து ஏதாச்சும் இத்தனை யோஜனையும் அத்தியானம் பண்ணுறேன். லைஃப் 30 வருஷம் 15 வருஷம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் மட்டியாக இருந்தாலும் இருக்கேன், இதை நட்டு பண்ணுறேன் இருந்தாங்கன்னா நாம் பண்ணாத ஒரு குறைய அவனிடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு மனசு வச்சுக்கிட்டு ஒரு 15 ரூபா அனுப்பிச்சு கொடுக்கணும். 6 பெண் கொடுக்குறதுக்கு தான் வந்து என்ன அவளுக்கு பிள்ளைக்காரங்க இருந்தாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் பதில் எழுதிருக்கணும். அதனால் நீங்கள் எத்தனை இது ரசிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்குறது 2வது செகண்டரி பிள்ளை கொடுக்கணும். அது வரும் பணம் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு காலம் பணத்தை கொடுத்துட்டு சரியாக போச்சுன்னு நினைக்கிறது. பிள்ளைங்க தான் உண்மையாக நீங்கள் மதத்துக்கு பிராதிகங்களே வேண்டாம், டிசைன்லேயே வேண்டாம், அதுக்கு பணம் வேண்டாம், ஆஸ்பத்திரி வைக்க வேண்டாம், 10 பேர் வேண்டாம், டைவர்ஸும் வேண்டாம், எந்த இதுவும் வேண்டாம். நம்ம சீட்டை போட்டு நம்ம ஜெயிச்சுட்டு போனால் நம்ம சீரை கொண்டு போனோம்னா நான் சகல மதங்களும் அன்போட எல்லாத்துக்கும் ஆதிகள் இருக்க முடியாத மதம் எதுவும் அந்த மதமாக இருந்துருவோம். இன்னும் புதிய மதமும் வேண்டாம், புது தேசத்தினுடைய மதம் வேண்டாம், புதிய காலத்தினுடைய மதமும் வேண்டாம். அப்படி இருக்கிறதுனா தானாக இந்த தியாகத்தையும் தபசையும் ஈஸ்வர சக்தியும் அதுக்காக இருக்க முடியாத வேதத்தை நம்முடைய பிற்காலத்திலையும் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் திருவாமதி தேவாரம் திருவள்ளூர் குருள் பகவத்கீதை சிவங்கிறோம், ராமாயணம் பாரதம் பஞ்சம வேதாங்கிறோம், வேத பிராதேசாதி சாட்சாத் ராமாயணம் பாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் நான் வேதம் அதுதான் எல்லாம் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இருக்கிறதான அது புரியட்டும் முடியாது போகுது. நமக்கு புரியலையே அதை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்னா இந்த குருடனுக்கு கையில் ஒரு நாள் கதைகள் இருந்துருக்கலாம். கூட வந்து ஹரிஜன் இருக்கணும், அவன் குருடன்னு புரியும், இன்னும் ஆகும்.
நீதான் போனாக்கா அடிக்கடி இருந்துருக்கா எனக்கு அப்படின்னா அப்படியே கட்டு கட்டு ஒரு கழிவு வச்சுட்டு கையில் ஹைட்ரன் லைன் எடுத்துட்டு அப்படியே ராத்திரி போயிட்டு இருக்கான் கூட அவன் போயிட்டு வெளியே எழுதி வருது ஏன்னா நீதான் கண் தெரியாதனாலே இருக்கு உனக்கு என்ன ஹரிஜன் இருக்குன்னா எனக்கு இல்லப்பா நீ என் மேல விழாம இருக்குதுன்னா நான் மேல விளையாடுறது நான் கீழே விளையாண்டு இருக்குது நான் பள்ளத்தில் விளையாண்டு இருக்குது இல்லை வீட்டில் உனக்கும் தெரியாது அதனால நான் வச்சிருக்கேன் நமக்கு வேலைக்கு ரசம் தெரியாதுன்னா கூட வேணாமத்து வருவோம் இவ்வளோ நான் வேலையை ரசிச்சு வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு ஓடிட்டு வச்சோம் இவ்வளவு ஃபீல்டு இருந்திருக்கு இவ்வளவு மனுஷனுடைய ரெக்கார்டுலையாவது முதல் ரெக்கார்டு தான் இந்தியாவில் புதுசாக கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னாலும் நாம் ரசிச்சு கொடுத்து காங்கிரஸ்னு நம்ம பண்ணி கொடுத்ததுனால அவன் போகிறப்போ ஒரு பிச்சையாவது போடுறதுக்கு ஓடு கிடைச்ச மாதிரி இப்போ இவ்வளோ ஓரியன்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காவது ஹியூமன் ரெக்கார்டுக்குள்ள இதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய ரெக்கார்டு இதுதான் பெரிய பிலாசபிலாம் இருக்குது பிலாசபி இருக்குங்கிறத தான் ரிசர்ச் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட்ல தான் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் 10 பேர் அப்படி 2 பேரும் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் இன்னும் இதுக்கு மேலே ஒரு காட்டுங்கிறது இன்னும் வரல உபனிஷத்துக்கு மேலே ஆச்சாரியாருக்கு மேலே இன்னொரு காட்டுங்கிறது அதுக்கு மேலே விடலை அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு சொல்ல முடியாகும் ஹியூமன் ரெக்கார்டு எதிர்கால மனுஷன் உலகத்திலே கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம நிச்சயிச்சு வச்சிருக்கேன். ஏதாவது நமக்கு ராஜ்யம் போச்சு, பணம் போச்சு, எல்லாம் வியாபாரம் விட்டு போச்சு, உத்தவம் போச்சு, அடிமை போட்டோம் எல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த ஒரு விவரமாவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த பிலாசபி எடுக்கிறது நமக்கு ஒரு பிலாசபி தெரியாது போனால் கூட கையில் வச்சுருக்க புத்தகத்தில் எல்லாத்துக்கும் வசந்த பிலாசபி இருக்குது. அதனால வசந்த பழசு ஏன்னா ஹியூமன் ரெக்கார்டு கூட பழைய ரெக்கார்டு இப்படிதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாமல் நமக்கு இருக்குது. அதை வச்சுட்டு ஒரு காரியம் என்ன போட்டு எல்லாத்துக்கும் நம்ம ராஜ்யம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், சுதந்திரம் வேணாம், எப்படி போயிட்டு அதெல்லாம் பாக்கி பார்த்துக்கிட்டோம். இந்த ஒரு காரியம் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு காரியம் பார்க்க வேண்டியது. அந்த காரியத்தை அவன் பார்த்துக்க வேண்டியது. அதுக்காக ஒரு பையனை கொடுக்க வேண்டியது. அதெல்லாம் அந்த பையனையும் கொடுக்க வேண்டியது, கொஞ்சம் பணமும் கொடுக்க வேண்டியது, ரெண்டையும் கொடுக்க வேண்டியது. பணம் 6 கொடுக்க வேண்டியது. நாளைக்கு லெட்டர் இருந்தால் அவளுக்கு இத்தனை பேர் கேட்கறதுல ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா கூட அதை சரி எனக்கு இன்னும் நல்லா ஒருவரோட வரையில் அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுது அப்படின்னு சமாதானம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாத பூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வஹம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ.
शिवशक्तिस्वरूपाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः ब्रह्मविष्णुशिवैक्यस्वरूपाय नमः काञ्चीक्षेत्रवासाय नमः कैलासशिखरवासाय नमः स्वधर्मपरिपोषकाय नमः चातुर्वर्णसंरक्षकाय नमः लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः सर्वपापहराय नमः धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः सर्वशास्त्रगम्याय नमः सर्वलोकपितामहाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमे शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः
आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரிவாச்சரணம்.